हॅलो स्टुडंट. लास्ट लेक्चरला आपण स्केलर क्वांटिटीज आणि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपण बघितलं होतं. या लेक्चरमध्ये आपण वेक्टर क्वांटिटीज आणि वेक्टर प्रोडक्ट और त्यालाच आपण क्रॉस प्रोडक्ट असं म्हणतो. आता लास्ट लेक्चरला आपण बघितलं आहे की स्केलर क्वांटिटीज काय आहेत आणि वेक्टर क्वांटिटीज काय आहेत. The scalar quantities are those quantities which are defined by the magnitude of that quantity only, means magnitude along with its unit. Okay, means perfectly you define the scalar quantity with the help of its magnitude along with its unit. But if we have to define the scalar quantity, we have to define its a magnitude as well as its a direction. For example, we have to define the weight of any object. It is sufficient that the 1 kg of weight, means 1 is a magnitude and kg is its a unit. It's sufficient to define the scalar quantity. But suppose we have to define the speed of the vehicle, or simply suppose we have to calculate the mileage of the bike. Okay, so first we have to calculate its velocity also. So velocity जर आपल्याला calculate करायची असेल तर what we need the direction as well as its magnitude. Means to define the vector quantity, it is necessary to know about the magnitude and its direction along with its unit. Okay, so today we start with the vector quantities. Suppose a bar and b bar are two vectors. Okay, this is the vector a bar and b bar. We say it a bar and b bar. These a bar and b bar are the two vectors inclined to each other and makes an angle theta. Okay, then their vector product or cross product a bar cross b bar is equal to a third vector perpendicular to the plane containing a bar and b bar. How this a bar and b bar? This a bar and b bar is equal to a b sine theta. Okay, what I say, I'll repeat it. Suppose a bar and b bar are two vectors inclined to each other and making an angle theta. Then a bar cross b bar, or vector product of these two vectors a bar and b bar is equal to the third vector. It is a third vector which is perpendicular to the plane, containing a bar and b bar. Okay, हे जे आहे the a bar and b bar is equal to third vector which is perpendicular to the plane containing a bar and b bar. त्याचं मॅग्निट्यूड आपण कसं लिहितो, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. ए बार आणि बी बार इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिक्युलर टू प्लेन कंटेनिंग ए बार अँड बी बार. हे जे स्टेटमेंट आहे दॅट इज इझिली अंडरस्टूड बाय यूजिंग द राईट हँड थंब रूल. ओके, राईट हँड थंब रूल काय आहे बघा. दिसतोय माझ्या हातात, हा माझ्या हातात पेन आहे राईट. आणि तो पेन मी काय केला आहे बघा. दिस इज द पेन and I curl my finger around this plane. Okay, I curl my finger around it. Okay, in this case आता बघा ए बार आणि बी बार एक्झॅक्टली या ए बार आणि बी बारला हा थर्ड वेक्टर जसा पेन आहे तसा तो परपेंडिक्युलर असणार आहे. ओके, मीन्स इफ आय कर्ल माय फिंगर्स अराउंड दिस, then if I curl my finger around this, then so that the direction of curled fingers, so that the direction of curled finger indicates the rotation from the first vector in product to the another through the small angle between the two. Then outstretched thumb
means this outstretched thumb indicates the direction of the vector product. A bar क्रॉस B बार ची डायरेक्शन कोण डिफाइन करणार आहे? this thumb, this outstretched thumb will indicate the direction of the थर्ड वेक्टर. म्हणजे ए बार आणि बी बार इज इक्वल टू काय असणार आहे? इज इक्वल टू द थर्ड वेक्टर विच इज परपॅन्डिक्युलर टू द प्लेन. ए बार आणि बी बार कोणत्या प्लेनमध्ये आहे? हा जो वहीचा प्लेन दिसतोय त्या प्लेनमध्ये ए बार आणि बी बार आहे. ओके. आणि ए बार आणि बी बारचा जो क्रॉस प्रोडक्ट असणार आहे तो काय असणार आहे? या प्लेनला परपॅन्डिक्युलर असणार आहे. म्हणजे हा जो मी तुम्हाला पेन दाखवते त्या पद्धतीनं तो कसा असणार आहे? परपॅन्डिक्युलर असणार आहे. ओके, अंडरस्टूड. ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर मीन्स दिस थर्ड वेक्टर. पेनची जी डायरेक्शन, दिस इज द थर्ड वेक्टर परपॅन्डिक्युलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बार क्रॉस बी बार. ओके, याचा राईट हँड रूल जो आहे तो या पद्धतीनं असतो. हे जे कर्ल फिंगर आहेत, दॅट कर्ल्ड फिंगर आणि आउटस्ट्रेच्ड थंब, त्यातला जे कर्ल्ड फिंगर, द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल्ड फिंगर इंडिकेट द रोटेशन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर इन द प्रोडक्ट टू द अदर थ्रू द स्मॉल अँगल बिटवीन देम, अँड दिस आउटस्ट्रेच्ड थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर. ओके, दिस इज द राईट हँड थंब रूल. This is the right hand thumb rule for cross product A bar cross B bar. Okay, now we see the characteristics of the vector product. Characteristics of the vector product vector, or we can say the cross product. ओके, आता बघा त्यातली फर्स्ट प्रॉपर्टी बघूया. हीच फर्स्ट प्रॉपर्टी आपण स्केलर क्वांटिटीसाठी सुद्धा बघितली होती. वेक्टर, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वेक्टर डज नॉट obey commutative law. ओके, वेक्टर डज नॉट ओबे कॉम्युटेटिव्ह लॉ. हे प्रूव्ह करण्यासाठी मी आधीच्या स्केलर क्वांटिटीसाठी तुम्हाला दाखवते. हे जे मी काय लिहिते ते फॉर द स्केलर क्वांटिटी असेल. ओके, फॉर द स्केलर क्वांटिटी आपण काय लिहितो होतो? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार. ओके, म्हणजे काय आहे? इट इंडिकेट्स दॅट स्केलर क्वांटिटी or scalar quantity obeys commutative law. ओके, दिस इज फॉर द स्केल. आता वेक्टरमध्ये काय होतं बघूया. वेक्टर डज नॉट ओबे द कॉम्युटेटिव्ह लॉ. का ओबे करत नाही बघूया. आपण कसं लिहितोय बघा, ए बार क्रॉस बी बार लिहितोय. ओके, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू काय असते? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू B bar cross A bar, but it has the minus sign, means the vector product does not obey the commutative law. म्हणजे A bar आणि B bar ची जी डायरेक्शन असते ती कशी असते? ॲज पर थंब रूल अपवर्ड डिरेक्शनला. कर्ल फिंगर म्हणजे काय आहे? ए बार क्रॉस बी बार, आणि आउटस्ट्रेच्ड थंब जो आहे तो काय? इट इज द थर्ड वेक्टर. ओके, जर बी बार क्रॉस ए बार असेल तर ही डायरेक्शन कशी असणार आहे? डाऊनवर्ड डिरेक्शननी. म्हणजे हा जर पेन आहे बघा, ही जर डायरेक्शन असेल ए बार क्रॉस बी बार म्हणजे काय आहे? इट इज द थर्ड वेक्टर. ओके, बी बार क्रॉस ए बार असेल तर काय असणार आहे? त्याची डायरेक्शन कशी असणार आहे? एक्झॅक्टली अपोजिट, म्हणजे डाऊनवर्ड डिरेक्शननी असणार आहे. ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू minus of b bar cross a bar, so that vector does not obey the commutative law. This is the first property. Let's see the second property. Vector product obeys distributive law.
डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ओव्हर ॲडिशन. काय आहे बघा, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ वेक्टर ओबेज द डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ओव्हर ॲडिशन. ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू, आपण काय लिहू शकतो, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस C bar. It means that the vector obeys distributive law over the addition. Okay, let's we see the third property. Vector product of a parallel or anti-parallel vector is equal to 0. The vector किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, it is a cross product of parallel or anti-parallel vectors is equal to 0. A vector or cross product of a parallel or anti-parallel vector is equal to 0. Okay, if the two vectors are parallel to each other, it means what, theta is equal to 0. Okay, हे कधी आहे theta is equal to 0? If it is a two vectors are parallel to each other, and if they are anti-parallel to each other, it means what, theta is equal to 180 degree. कधी असेल ते, it is anti-parallel to each other. Okay, hence the vector product is 0. Or in other words, we can say that if the vector product of two non-zero vector is 0, then the two vectors must be parallel or anti-parallel to each other. Okay, I'll repeat the statement. If the two vectors are parallel to each other, or anti-parallel to each other, then its vector product or cross product is equal to 0. Okay, conversely, or in another word, we can say if the vector product of two vector is 0, the vector must be parallel or anti-parallel to each other. ओके, जर ते एकमेकांना पॅरलल असतील किंवा अँटी पॅरलल असतील तर अँगल किती असेल, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रिस्पेक्टिवली. सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू व्हाट, इट इज ए बी साइन ऑफ द थीटा, and this sin theta and the sin theta is equal to sin किती असणार आहे, sin 0 is equal to 0. So is equal to a bar cross b bar is equal to 0. कधी असणार आहे a bar cross b bar, if a bar and b bar are parallel or anti-parallel to each other, then their cross product is equal to 0. The next fourth property is also very important. The vector product of a vector product of a vector with itself is equal to 0. Okay, means a bar cross a bar is equal to a sin theta is equal to 0. Okay, this is the fourth property. Okay, let me see what is the fifth property. The fifth property, the vector product of a rectangular unit vector. Okay, this is very important property, vector product. Vector product of the rectangular unit vector.
of a rectangular unit vector. Rectangular unit vector. The rectangular unit vectors are I bar, z bar and k bar, which are mutually perpendicular to each other. Okay, this I bar, j bar and k bar are the unit vector which are mutually perpendicular to each other, and they are along the x, y and the z axis, respectively, or x, y and z direction respectively. Okay, the magnitude of I bar cross z bar काय असेल बघा, I bar cross z bar is equal to unit vector 1 into sine of the 90 degree is equal to 1. I bar cross z bar is equal to 1, or similarly z bar cross k bar is equal to k bar cross I bar is equal to 1. Okay, also the two vectors and I bar and z bar is directed along the normal to the plane containing I bar and z bar. मागे मी जो राईट हँड थंब रूल तुम्हाला सांगितला, ओके, इथे बघा, इथं मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं. जसं ए बार आणि बी बार हे दोन वेक्टर, त्याचा क्रॉस प्रोडक्ट काय असेल, एक तिसरा वेक्टर असणार आहे, तो कसा असणार आहे, या प्लेनला परपॅन्डिक्युलर असणार आहे. तसंच आता आय बार, जे बार आणि के बार हे तिन्ही वेक्टर बघा, मी इथं काढते, आय बार, जे बार आणि के बार. ओके, आय बार, जे बार अँड के बार हे तीन वेक्टर्स आहेत. ओके, ते कसे असणार आहेत बघा, मी दाखवते तुम्हाला इथं. आय बार आणि जे बार हे या प्लेनमध्ये असणार आहे, म्हणजे हा जो तुम्हाला खालचा पेपरचा प्लेन दिसतोय त्या प्लेनमध्ये कोण असणार आहे, आय बार आणि जे बार. ओके, आय बार, जे बार आणि के बार, दीज थ्री वेक्टर्स आर म्युच्युअली परपॅन्डिक्युलर टू इच अदर. बरोबर, आय बार आणि जे बार या प्लेनमध्ये असतील आणि के बार जो असेल तो कसा असणार आहे, हे बघा, हा असा असणार आहे, जे टोपण जे दिसतोय तुम्हाला तो के बार असणार आहे. ओके, इन दॅट वे आय बार, जे बार अँड दिस इज द के बार. म्हणजे बघा, आय बार आणि जे बारचा, आय बार अँड जे बारचा जो क्रॉस प्रोडक्ट असेल विच इज अलॉंग द झेड डिरेक्शन. बघा, ही एक्स डिरेक्शन, ही वाय डिरेक्शन आणि ही झेड डिरेक्शन. म्हणजे आय बार क्रॉस के बारचा जो वेक्टर असेल इट इज अलॉंग द झेड डिरेक्शन, इट इज अलॉंग द झेड डिरेक्शन, इट इज अलॉंग द के बार. ओके, इथं आपण काय अप्लाय केला, हिअर वी अप्लाय द राईट हँड थंब रूल. ओके, मग आणि झेड डिरेक्शनला कोण असते, के बार असते. म्हणजे म्हणून आपण काय लिहितो, आय बार क्रॉस जे बार इज इक्वल टू के बार. ओके, लक्षात आलं का बघा, आय बार आणि जे बार जे आहेत ते या प्लेनमध्ये आहेत. ओके, हा जो प्लेन आहे, पेपर आहे त्या प्लेनमध्ये आहे, आणि यांचा जो क्रॉस प्रोडक्ट असणार आहे आय बार क्रॉस जे बार तो कसा असणार आहे, याला परपॅन्डिक्युलर असणार आहे. ओके, हा पेन म्हणजे कुठल्या डायरेक्शनला, झेड डायरेक्शनला, आणि झेड डायरेक्शनला कोण आहे, अलॉंग द झेड डायरेक्शन वेक्टर के बार इज देअर, म्हणून आय बार क्रॉस जे बार इज इक्वल टू के बार. ओके, किंवा आपण असं लिहूया, जे बार क्रॉस आय बार इज इक्वल टू वॉट, सॉरी, जे बार क्रॉस के बार इज इक्वल टू आय बार, सॉरी, ओके, अँड के बार क्रॉस आय बार, के बार क्रॉस आय बार इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू जे बार. ओके, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी. नाव आता याला आपण उलट लिहिलं, समजा सुरुवातीला कुठला लिहिला आहे आपण, आय बार क्रॉस जे बार इज इक्वल टू जे बार क्रॉस आय बार, हा कसा येईल, इट इज मायनस, इज इक्वल टू मायनस के बार. ओके, आता जे बार क्रॉस के बार इज इक्वल टू वॉट, मायनस ऑफ के बार क्रॉस जे बार इज इक्वल टू मायनस आय बार. ओके, के बार क्रॉस आय बार इज इक्वल टू मायनस आय बार क्रॉस के बार इज इक्वल टू मायनस जे बार.
Okay, this is the fifth property. Now we see the sixth property of the vector. इफ द ए बार अँड बी बार, ही प्रॉपर्टी आपण आधी पण बघितली आहे, पुन्हा एक वेळ सांगते. ए बार अँड बी बार आर पॅरलल टू ईच अदर. ए बार अँड बी बार जर एकमेकांना पॅरलल असतील तर त्यांच्यामधला जो अँगल असणार आहे दॅट अँगल इज इक्वल टू 0. ओके, मीन्स दिस ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ द 0 इज इक्वल टू 0. ओके, आता आपण सेवन्थ प्रॉपर्टी बघूया. द सेवन्थ प्रॉपर्टी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सेवन्थ प्रॉपर्टी बघूया आपण. डायरेक्टली मी तुम्हाला एक्सप्रेशन दाखवते. सी हियर. नाउ लेट अस फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर the vector product a bar cross b bar of the two vectors a bar and b bar. Okay, a bar म्हणजे काय आहे? इट इज a bar इज इक्वल टू i cap ax प्लस j cap ay प्लस k bar, सॉरी हे बारमध्ये म्हणूयात आपण. a bar इज इक्वल टू i bar ax प्लस j bar ay प्लस k bar az. Okay, and b bar is another vector which is b bar is equal to i bar bx plus j bar by plus k bar bz. ओके, आता आपण काय लिहूया? ए बार आणि बी बारचा क्रॉस प्रोडक्ट लिहूया. ए बार क्रॉस बी बार म्हणजे काय असेल? ए बारची व्हॅल्यू ती काय आहे? आय बार ए एक्स प्लस जे बार ए वाय प्लस के बार ए झेड क्रॉस बी बारची व्हॅल्यू आय बार बी एक्स प्लस जे बार बी वाय प्लस के बार बी झेड. ओके, आता आपण मल्टिप्लाय करूया. आपल्याला माहिती आहे याचं मल्टिप्लिकेशन. आधी काय करावं लागेल? ए एक्सनी या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करूया प्लस जे बार ए वाय या टर्मनी या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करूया आणि थर्ड प्लस के बार ए झेडनी या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करूया. ओके, सो वी गेट दिस टर्म. आता मल्टिप्लिकेशन करून घेऊया. आय बार ए एक्स क्रॉस आय बार बी एक्स प्लस आय बार ए एक्स प्लस जे बार बी वाय प्लस I bar ax plus k bar bz. Similarly for this term and for this term we will get this three term in addition with each other. Okay, आता काय करूयात आपण? I क्रॉस I bar ax by इज इक्वल टू. ओके, हे बघूया. इथे याला फक्त सिम्प्लिफिकेशन केलं आहे आपण. आय बार क्रॉस आय बार ए एक्स बी एक्स तसंच आय बार क्रॉस जे बार ए एक्स बी वाय या पद्धतीनं आपण लिहून घेतलं. आता आपल्याला माहिती आहे आय बार क्रॉस आय बार ओके इज इक्वल टू जे बार क्रॉस जे बार इज इक्वल टू के बार क्रॉस के बार इज इक्वल टू काय असतं? 0. म्हणजे आपण याच्या आधीची जी प्रॉपर्टी एक शिकली होती की ज्याच्यात आपण म्हटलं होतं की द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ. काय म्हटलं होतं आपण? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू 0. म्हणजे आय बार क्रॉस आय बार जे बार क्रॉस जे बार के बार क्रॉस के बार इज इक्वल टू काय असेल? 0. म्हणजे ह्या ज्या तुम्हाला टर्म दिसत आहेत आय बार क्रॉस आय बार जे बार क्रॉस जे बार के बार क्रॉस के बार या ज्या 3 टर्म आहेत त्या कशा होणार आहेत? 0 होणार. आणि रिसेंटली आपण ही पण प्रॉपर्टी बघितली. आय बार क्रॉस जे बार इज इक्वल टू मायनस जे बार क्रॉस आय बार इज इक्वल टू वॉट? इट इज इक्वल टू के बार. म्हणजे ए बार आणि बी बार ते या प्लेनमध्ये असतील आणि के बार त्याला परपॅन्डिक्युलर असेल. ओके, हे जर आपण पुट केलं तर आपल्याला काय मिळेल? ऑन और पुटिंग दीज टू properties or these two values of I bar J bar and K bar in this expression we get this A bar cross B bar is equal to K bar AX BY minus J bar AX BY minus K bar AY BX plus I bar AY BZ प्लस जे बार ए झेड बी एक्स मायनस आय बार ए झेड बी वाय. ओके, आता आपण काय करूया? आयच्या टर्म एकत्र घेऊया. आय कुठे आहे? इथे एक आहे आणि इथे एक आहे. सो आय बार ब्रॅकेटमध्ये काय येईल बघा? ए वाय बी झेड आणि मायनस काय येईल?
ए झेड बी वाय. तशा आपण जेच्या टर्म जे बारच्या टर्म एकत्रित केल्या आणि के बारच्या टर्म एकत्रित केल्या. हे जे काय दिसते आपल्याला म्हणजेच काय आहे, इट इज द 3/3 डिटर्मिनंट. आय बार जे बार के बार ए एक्स ए वाय ए झेड बी एक्स बी वाय बी झेड. आता हा जर डिटर्मिनंट आपण सॉल्व केला तर ऑब्वियसली काय मिळणार आहे आपल्याला, हे इक्वेशन मिळणार आहे. बघा ते कसं असतं माहिती आहे तुम्हाला, याच्या आधी पण आपण लिहिलं आहे. हे जो आहे तो सुरुवातीचा काय आहे, आय बार. ओके, आय बार इंटू ब्रॅकेट काय लिहितो आपण, ए वाय बी झेड मायनस ए झेड बी वाय. बघा, आय बार इंटू ब्रॅकेट ए वाय बी झेड मायनस ए झेड बी वाय मायनस जे बार मायनस जे बार असतं तेव्हा काय लिहितो ब्रॅकेटमध्ये आपण, ब्रॅकेटमध्ये ए एक्स बी झेड मायनस ए झेड बी एक्स प्लस के बार इंटू ब्रॅकेट ए एक्स बी वाय मायनस ए वाय बी एक्स. ओके, म्हणजे जर हा डिटर्मिनंट सॉल्व केला तर आपल्याला काय मिळेल, वी गेट दिस इक्वेशन मीन्स ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू दिस 3/3 डिटर्मिनंट आय बार जे बार के बार ए एक्स ए वाय ए झेड बी एक्स बी वाय अँड बी झेड. ओके, आता आपण 8th प्रॉपर्टी बघूया. मॅग्निट्यूड ऑफ प्रॉपर्टी बघा, मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार अँड बी बार रिप्रेझेंट्स पॅरलोलोग्राम विथ ए बार क्रॉस बी बार ॲज द ॲडजसंट साईड्स. बघा, ए बार आणि बी बार. ओके, आणि त्यांनी कुठला अँगल तयार केला आहे, थीटा एवढा अँगल. कन्सिडर 2 वेक्टर्स ए बार अँड बी बार इन्क्लाइंड टू इच अदर ॲट ॲन अँगल थीटा. मॅग्निट्यूड काय असणार ए बार क्रॉस बी बारची, इट इज ए बी साईन थीटा. ओके, हे 2 वेक्टर आहेत ए बार आणि बी बार, ते इन्क्लाइन केले आणि त्यांनी काय थीटा एवढा अँगल तयार केला. आपण त्याचं मॅग्निट्यूड कसं लिहिणार, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साईन थीटा. आता हा पॅरलोलोग्राम आपण कंप्लीट करून घेतला. ओके, हा पॅरलोलोग्राम जो आहे तो आपण कंप्लीट करून घेतला. वेक्टर कोणते आहेत, ए बार आणि क्रॉस बी बार इन्क्लाइन टू इच अदर विथ अन अँगल थीटा. ओके, आता आपण हा रिमेनिंग जो आहे तो पॅरलोलोग्राम आपण पूर्ण करून घेतला. बघा कोणता पॅरलोलोग्राम आहे, ओ कुठला पॅरलोलोग्राम ओ सी डी ई. ओके, आणि याला इथं आपण पी म्हणूया. हा जो ए बार आहे तो आपण ए बार इथं म्हणूया. ओके, पॅरलोग्राम कंप्लीट करून घेतला. आता एरिया ऑफ द पॅरलोग्राम ओ सी डी ई काय असणार आहे, इट इज ओ ई इंटू दिस सी पी. ओके, ओ ई म्हणजे कोण आहे, इट इज ए बार. ओके, मॅग्निट्यूड घेतो आपण ए क्रॉस सी पी म्हणजे काय आहे, इट इज द हाईट एच, इट इज द हाईट एच. ओके, हाईट एच आपण कशी लिहिणार बघा, इट इज आधी आपण साईन ऑफ द अँगल काढूया. साईन ऑफ द अँगल इज इक्वल टू साईन थीटा इज इक्वल टू काय येणार आहे सांगा, इट इज एच अपॉन बी. सो एच इज इक्वल टू बी साईन थीटा. हाईट एच इज इक्वल टू बी साईन थीटा. Okay, so it is AB sin theta. So what we say that area of the parallelogram is equal to the magnitude of vector A bar and B bar, or magnitude of the vector A bar and B bar represents the area of the parallelogram with A bar and B bar as the adjacent sides. ओके, बघा व्हॉट इज द प्रॉपर्टी, मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार अँड बी बार. ए बार अँड बी बारची मॅग्निट्यूड काय आहे, ए बी साईन थीटा, विच रिप्रेझेंट्स द एरिया ऑफ द पॅरलेलोग्राम, विच रिप्रेझेंट्स द एरिया ऑफ द पॅरलेलोग्राम विथ ए बार अँड बी बार आर द ॲडजसंट साईड. बघा एरिया ऑफ द पॅरलेलोग्राम की ज्याच्या ए बार अँड बी बार या ॲडजसंट साईड आहेत. एरिया ऑफ द पॅरलेलोग्राम काय आहे, इट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार. हेन्स द प्रूफ. ओके, अँड दिस 9th प्रॉपर्टी. फिजिक्समध्ये खूप ठिकाणी आपण वेक्टर प्रोडक्ट वापरतो. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण 2 एक्झाम्पल घेतलेत.
tomar acting on a magnet of magnetic moment